Hare Krishna. Welcome all to today's Bhagavad Gita lecture series. Today's topic is Inaction in Action, Stage of Perfection. The speaker is His Grace Kalanidhi Prabhu. It's a very interesting and wonderful topic. We are eagerly waiting for you, Prabhu, to hear from you. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களே, இன்றைய பகவத்கீதை உபன்யாச தொடரில் அருள் திரு கலாநிதி பிரபு அவர்கள் தலைப்பு செயலில் செயலற்ற தன்மை பரிபூரணமான நிலை என்ற தலைப்பில் பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 23வது பதத்திலிருந்து உரையாற்றுவார். அவரை சென்னை இஸ்கான் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. I extend my sincere gratitude to the ISKCON Chennai Temple Management, especially the President, His Grace Sumitra Krishna Prabhu, and also His Grace Ranga Krishna Prabhu and Her Grace Prem Bhaktilata Mataji have been constantly encouraging me to make efforts to improve myself in Krishna consciousness by sharing a little of what I know with other devotees. முதலில் நான் என்னுடைய நன்றியை இஸ்கான் நிர்வாக குழுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய நன்றியை மேலும் தலைவர் சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு அவர்களுக்கும், ரங்க கிருஷ்ண பிரபுஜி அவர்களுக்கும், பிரேம பக்திலதா மாதாஜி அவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் என்னை உற்சாகப்படுத்தி இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் நான் நிறைய முயற்சிகள் செய்வதற்கு உதவி செய்து நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேனோ அதை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு நான் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So let us start with the Mangala Charanam. I request all of you to join with me. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Once again, I extend my sincere gratitude to all senior Vaishnavas, and I request all your blessings upon me so that I can contribute something valuable for the pleasure of Guru, Krishna, and all the assembled Vaishnavas. மறுபடியும் என்னுடைய நன்றியை நான் எல்லா மூத்த பக்தர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் அனைவரின் ஆசீர்வாதங்களையும் நான் வேண்டுகிறேன். இதனால் நான் குரு, கௌரங்கா, நித்யானந்தா இவர்களை திருப்திப்படுத்த எனக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்குமாறு அவர்களையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். So today we shall be talking about Srimad Bhagavad Gita, the chapter called Transcendental Knowledge, sloka number 23. இன்று நாம் பகவத்கீதையில் 4வது அத்தியாயம் உன்னத அறிவு என்ற தலைப்பில் 23வது ஸ்லோகம் பற்றி பார்க்க போகிறோம்.
the most important part of the chapter is the way it starts. Shri மிக Bhagavan Uvacha, the personality of Godhead, Lord Krishna said. மிகவும் முக்கியமான பகுதி என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவானு உவாச்ச என்று ஆரம்பிக்கிறார். முழுமுதற் கடவுள் பகவான் சொன்னார். So the transcendental knowledge has to start from this part. Why Krishna is called Shri Bhagavan, whereas everybody else in Bhagavad Gita is addressed as Duryodhana Uvacha, Dhritarashtra Uvacha, Sanjaya Uvacha, Arjuna Uvacha. Why only Krishna is called as Shri Bhagavan Uvacha by Shri Vyasadeva? நாம் பொதுவாக பார்த்தோம் என்றால் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் பகவான் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அவர் பேசும் போதெல்லாம் பகவானு வாச்ச என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் துரியோதனனோ அர்ஜுனனோ மற்றவர்கள் பேசும்போது துரியோதன வாச்ச அர்ஜுன வாச்ச என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So when we are reading Bhagavad Gita, this curiosity should first come to us to know why Krishna has given this unique title Shri Bhagavan. But unfortunately, most of the commentators of Bhagavad Gita have been impersonalists, Mayavadis, who are so proud of their so-called wisdom, so they ignore Lord Krishna and try to give some explanations about the slokas in Bhagavad Gita. நாம் இந்த பகவத்கீதையை படிக்கும் பொழுது ஏன் ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதில் நாம் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதிய மாயாவாதிகள், பக்தர் அல்லாதவர்கள், அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த அறிவுத்திறனை வெளிப்படுத்துவதில் தான் அவர்கள் குறிக்கோளாக இருந்தார்களே தவிர பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அவர்களுடைய வர்ணனையில் எதுவும் சொல்லாமல் ஸ்லோகங்களை பற்றி மட்டும்தான் அவர்கள் வர்ணனை கொடுத்திருக்கிறார்கள். So such people are called materialistic men, and they miss the forest for the tree, which is they are so much focused on analyzing and interpreting the shlokas, but they miss the very fact that the Supreme Lord is speaking to us. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ச்சி செய்து அதில் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களுக்கு தான் வர்ணனை சொல்கிறார்களோ தவிர அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை தவற விட்டு விட்டார்கள். So right from the beginning, their effort to understand Bhagavad Gita goes wrong. ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்கள் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளும் முயற்சியானது தவறுதலாக தான் இருக்கிறது. Any kind of impersonal interpretations placed on Bhagavad Gita will deny the transcendental knowledge that this scripture is meant to give. தன்னுடைய சொந்த கற்பனையின் மூலம் எந்த வர்ணனை கொடுத்தாலும் அது பகவத்கீதையில் உண்மையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துவதில்லை. So now we shall go to understand how this special gift has been given to us by Srila Prabhupada. Had Prabhupada had not been there, all of us would be having a completely wrong understanding of Bhagavad Gita, and in the process, there is simply no hope for us to make any progress in the transcendental knowledge. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு இந்த மிக சிறந்த வெகுமதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள். பிரபுபாதர் இல்லையெனில் நாம் இந்த பகவத்கீதையை மிக சிறப்பாக புரிந்து கொண்டிருக்க முடியாது. இந்த ஆன்மீக ஞானத்தில் நாம் முன்னேறவும் வாய்ப்பு இல்லை. So here the most significant contribution of Srila Prabhupada is to focus on the speaker of Gita, Lord Shri Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதரினுடைய விசேஷ தன்மை என்னவெனில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது என்ன என்று கேட்டால் அவர் தன்னுடைய கவனத்தை பகவத்கீதை பேசிய பகவான் கிருஷ்ணர் மீது செலுத்தி இருக்கிறார். So with this special lens that Srila Prabhupada has given to us, if we read Srimad Bhagavad Gita, we get the true meaning. பிரபுபாதர் கொடுத்த அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் பகவத்கீதையை படித்தால் நமக்கு உண்மையான அர்த்தம் புரியும். So we are in a chapter called Transcendental Knowledge or Jnana Yoga, and see how it starts. நாம் இப்பொழுது எந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் உன்னத அறிவு அல்லது ஞான யோகம் என்ற அத்தியாயத்தில் இருக்கிறோம். So here itself Bhagavan is saying that is Lord Krishna is saying that this is coming from the Supreme Lord.
இங்கே பகவான் கிருஷ்ணரே தெளிவாக சொல்கிறார், இது மூல முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து வருகிறது என்று. So that means it's a descending knowledge. It's the very fact that we call it transcendental knowledge means it is not available within this material universe. உன்னத அறிவு என்று நாம் சொல்லும் பொழுது இந்த அறிவானது இந்த ஜட உலகத்தில் நமக்கு கிடைப்பதில்லை. இது நேராக ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது. So there is simply no scope for anybody to speculate on this knowledge. So யாருமே இதை தங்களுடைய மனக்கற்பனையின் மூலம் பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Like if we think of a chick within an egg, it simply cannot find out who is its mother. ஒரு கோழி குஞ்சு முட்டைக்குள் இருக்கும் பொழுது நம்மால் அதனுடைய தாய் யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது. So only when it hatches and comes out, then it can experience the world. அது அந்த முட்டை பொரித்து குஞ்சு வெளிவரும் போதுதான் அந்த குஞ்சினால் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முடியும். But we are all in an egg called Brahma Anda. நாம் எல்லாம் இந்த பிரம்ம அண்டா என்ற அந்த முட்டைக்குள் இருக்கிறோம். But by the mercy of the Lord, this transcendental knowledge is being given to us, so we call it as descending knowledge. பகவானினுடைய கருணையின் மூலமாக தான் இந்த உன்னத அறிவானது நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். அதனால் இதனை நாம் மேலிருந்து இறங்கி வரும் ஞானம் என்று அழைக்கிறோம். Further, this knowledge can be obtained only through a parampara system. நாம் இந்த குரு பரம்பரை மூலம்தான் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும். So the parampara means everyone in the parampara, the guru to Shishya, they receive the mercy of the superior authority, and through that mercy they get this knowledge. இந்த பரம்பரா என்பது குரு சிஷ்யன் என்ற முறையில் அவர்கள் பகவானினுடைய கருணை பெற்றிருப்பதால் அவர்கள் அந்த ஞானத்தை பகவானிடமிருந்து பெறுகிறார்கள். So one aspect is the mercy of the guru to the disciple. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரிடமிருந்து குருவுக்கு கிடைக்கும் கருணை. And from the guru to the disciple. இரண்டாவது அந்த குருவிடமிருந்து சீடர்களுக்கு கிடைக்கும் கருணை. The qualification of the disciple is that he should be surrendered, he should be grateful and humble. So ஒரு சீடனின் தகுதி என்னவென்றால் அவர் தன்னை முழுமையாக சரணாகதி செய்து மிகவும் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும். So it is not a matter of anyone's high level of IQ, but today the way people talk about transcendental knowledge, they expect that you should have a high level of intelligence and IQ, etc. இன்றைக்கெல்லாம் உன்னத அறிவு என்று பேசும் பொழுது மிக அதிகமான விசேஷமான ஐக்கியூ ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். But it is actually unnecessary. It is a disqualification. அது தேவையில்லாதது, அது ஒரு தகுதி இல்லை. Because the way we define intelligence today, it only makes people proud. So இன்றைக்கு நாம் புத்திசாலித்தனம் என்று சொல்வதனால் அந்த புத்திசாலித்தனம் உள்ளவர்களுக்கு அது கர்வத்தை தான் கொடுக்கிறது. But pride is the opposite of humility and gratitude. இந்த கர்வம் என்பது இந்த பணிவு நன்றியுள்ள தன்மை அதற்கு எதிர்மாறானது. But as we said already, this humility and gratitude are essential qualifications for a disciple. ஒரு சீடருக்கான தகுதிகள் மிகவும் முக்கியமான தகுதிகள் என்னவென்றால் பணிவு நன்றி உணர்வுடன் இருத்தல். So now we come to the next point. This transcendental knowledge is available only to devotees of Krishna who have a favorable attitude towards him. So அடுத்த முக்கியமான விஷயத்திற்கு போகலாம். இதில் இந்த பகவானை பற்றிய கிருஷ்ண ஞானம் என்பது யாருக்கு கிடைக்கிறது என்றால் பகவானினுடைய பக்தர்களுக்கு, அதுவும் கிருஷ்ணருக்கு விருப்பமான செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய பக்தர்களுக்கு. So anyone who is attempting to speculate his way to ascertain the transcendental knowledge by a process of trial and error, they are making a useless effort. They will never discover the ultimate truth, which is Krishna. யாராலும் முயற்சி செய்தல், தவறு செய்தல், இந்த முறைகளின் மூலம் தங்களுடைய மனக்கற்பனைகளின் மூலம் இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் என்றால் அது ஒரு உபயோகமில்லாத ஒரு வழி. ஏனெனில் அது கிருஷ்ணர் தான் இறுதி உண்மை என்பது அவரால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது.
And again, we understand that the highest transcendental knowledge is not the knowledge of the impersonal Brahman or the localized Paramatma, but the highest knowledge is knowledge of Krishna himself, who is the speaker of Bhagavad Gita. மிக உயர்ந்த உன்னத ஞானம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம்தான். அது பிரம்மனை பற்றிய ஞானமோ பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானமோ அல்ல. Knowledge of Brahman and Paramatma. Prabhuji, there is some crosstalk in between. Yeah, I think you have to mute. Somebody should be, I think their mic is open. I think everybody should be muted. Yes. Okay, Prabhuji. Okay. Taking care, Prabhu. Please carry on. Sorry for the inconvenience. Carry on. So Brahman and Paramatma are only partial understandings of the supreme truth. பிரம்மனையும் பரமாத்மாவையும் நாம் புரிந்து கொள்வது ஒரு பகுதி, பூரண உண்மையின் ஒரு பகுதியை புரிந்து கொள்வது மட்டும்தான். So Krishna clarifies in Bhagavad Gita that Vedaischa sarve aham eva vedyam. That means the aim of all the Vedic knowledge is to know Lord Krishna only. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் வேதஸ்ய சர்வை அகமேவ வேத்யா அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நாம் வேதங்களை படிப்பதினுடைய நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதுதான். And what is the ultimate fruit of obtaining this transcendental knowledge? That is to love Krishna. இந்த தெய்வீக ஞானத்தை நாம் பெறுவதனுடைய இறுதி நோக்கம் என்ன என்றால் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதுதான். So that way, Gita makes it very, very clear to us that this transcendental knowledge is not something vague that you will get about how universe is created, that everything has come from some force, some energy, some cosmic power, and that everything has to finally merge in that. So this kind of knowledge will not help anyone to make progress. நாம் பகவத்கீதை ஏதோ பிரபஞ்சத்தினுடைய உந்துதனால் வந்தது, இப்படி வந்தது, அப்படி வந்தது என்றெல்லாம் நினைத்தால் அது நம்மை இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதில் எந்த முன்னேற்றத்தையும் கொண்டு வராது. Whereas when somebody follows this process of understanding Krishna, serving Krishna and developing Krishna prema, then the devotee becomes perfect and then he starts experiencing the highest reciprocation of love from Krishna himself. ஆனால் ஒரு பக்தனானவர் மிகவும் பக்குவமாக இருந்து பகவானினுடைய உன்னத ஞானத்தை நன்றாக அனுபவிக்கும் பொழுது, அதுவும் அன்புடன் செய்யும் பொழுது அவருக்கு அந்த பிரதிபலனானது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து நன்றாக கிடைக்கிறது. So this chapter also talks about the process of worshipping demigods gives only temporary results and it won't satisfy the practitioner of that inferior kind of bhakti. So இந்த ஞானமானது நாம் இந்த தேவர்களை வழிபடுவதனால் நமக்கு தற்காலிகமான பலன்கள் தான் கிடைக்கும். அதுவும் நமக்கு திருப்தி இல்லாத ஒரு விளைவுகளையும் தாழ்ந்த விளைவுகளையும் தான் கொடுக்கும். And all these devatas or demigods, they are all part of the modes of nature. They are all controlled by the three modes of nature. And all kinds of work performed within this material world, they are also controlled by the modes of material nature. But these modes were actually created by Krishna and they are under his control. பகவான் கிருஷ்ணர் ஆல் உண்டாக்கப்பட்ட ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்களின் குணாவதாரங்கள் தான் எல்லா தேவர்களும். அதனால் அதனை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் சில பேர் பக்தி செய்கிறார்கள். So in that case, those results give temporary benefits and they also bind the performer of such worship to this material world. நாம் அப்படி தேவர்களை வழிபட்டோமானால் அது நமக்கு தற்காலிகமான பலன்களை கொடுக்கிறது. அது நம்மை இந்த பௌதிக உலகத்தில் பந்தப்படுத்துகிறது. Whereas these modes of material nature created by Krishna, they don't bind him. Even when Krishna performs work in this material world, that work does not bind Krishna. ஆனால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது அது நம்மை இந்த பௌதிக உலகத்தில் பந்தப்படுத்தாது. So if Krishna is not bound by the material work, so those who worship Krishna, they are also not bound by the work done in this material world.
கிருஷ்ணனே இந்த பௌதிக உலகத்தின் பந்தத்தினால் பந்தப்படுவதில்லை. அப்படி இருக்கும்போது யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களும் இந்த பௌதீக உலகத்தில் பந்தப்படுவதில்லை. So we must learn to perform our duty by following the examples of great devotees who have gone ahead of us without attachment to the results of our work. நாம் மிக உயர்ந்த அதிகாரிகளின் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றி அந்த பக்தர்களினுடைய அறிவுரைகளின்படி நாம் எந்த பற்றுதலும் இல்லாமல் நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். So yes, there are two kinds of duty we talk about. One is swadharma, or what you call varnashrama dharma, and the second is sanatana dharma. இரண்டு வகையான கடமைகள் இருக்கின்றது. ஒன்று ஸ்வதர்மா, அதாவது வர்ணாசிரம தர்மா, இரண்டாவது சனாதன தர்மம் என்பது. Sanatana dharma refers to direct spiritual service done to Lord Shri Krishna. முதல் நேரடியாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதை குறிப்பிடுகிறது. The second, what we call sanatana dharma, which is based on varnashrama dharma, which is based on our varna and ashrama, those duties also must be performed in a favorable manner towards Krishna without becoming attached to the results. இரண்டாவது, இந்த வர்ணாசிரம தர்மா என்பது வர்ணாசிரம தர்மத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதன்படி நாம் பற்றுதல் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். So without doing that way, without attachment, if we do our work with a view to enjoy the fruits, then we will become bound. நாம் எந்தவித பற்றுதலும் இல்லாமல் நாம் நம் கடமைகளை செய்தோம் என்றால் நாம் பற்றற்றிருப்போம். அதே பற்றுதலுடன் செய்தால் நாம் பந்தப்படுவோம். So if we do our karma properly but with attachment to the fruit, then we get punya. And if we do what is prohibited in the shastras, that is called vikarma, then we will get papa. இங்கே நாம் கர்மத்தை பலன்களின் செயல்களுக்காக செய்தோம் என்றால் அது நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதனால் நாம் புண்ணியங்களை சம்பாதிக்கிறோம். அதுவே விகர்மா என்பது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படாததை நாம் செய்தோம் என்றால் அது விகர்மா, அது நம்மை பாவத்தை நோக்கி அழைத்து செல்கிறது. But both punya and papa create results, so we become bound. பாவங்களும் புண்ணியங்களும் நமக்கு விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன, அதனால் நாம் பந்தப்படுகிறோம். So the ideal way to work is called akarma, which is to work in Krishna consciousness only for the pleasure of Lord Shri Krishna. மிக சிறந்த வழியானது கர்மா, வழிபடி நாம் நடக்க வேண்டும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட வேண்டும், கிருஷ்ணரினுடைய திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும். அப்படி செயல்பட்டால் அது நமக்கு முக்தியை அளிக்கிறது. So all work should be performed without attachment only for the pleasure of Krishna, then we become gradually liberated. நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணர் மீது பற்றுதலுடன் செய்தால் நாம் இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையலாம். So pure devotees perform every one of their actions only for the pleasure of the Supreme Lord, so they get no fruitive reaction. தூய பக்தர்கள் தாங்கள் செய்யும் எல்லா செயல்களையும் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்கிறார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு எந்த பந்தமும் ஏற்படுவதில்லை. So even when a devotee is actively working, but he never feels ownership, controllership or enjoyership. பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் மிகவும் நன்றாக செயல்படுவார்கள். அவர்கள் தன்னை முதலாளியாகவோ கட்டுப்படுத்துபவராகவோ அனுபவிப்பவராகவோ கருதுவதில்லை. அதனால் அவர்களுக்கு எந்த விளைவுகளின் அவர்கள் எந்த தவறுதல்களுக்கும் உட்படுவதில்லை. So for example, if we take the case of Arjun, who is fighting in the battlefield, he is shooting arrows, he is killing thousands and thousands of soldiers on the opposite side, but he will not incur any results out of that, neither papa nor punya. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நாம் அர்ஜுனனை பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் சண்டை போடுகிறார். தன்னுடைய அம்புகளின் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான வீரர்களை கொன்று குவிக்கிறார்.
ஆனால் அந்த கொல்வதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த விளைவுகளான பாவமோ புண்ணியமோ அர்ஜுனனுக்கு கிடைப்பதில்லை. That is because he is fighting the battle only because Krishna has ordered him to do. So he is doing it to the best of his ability as an offering to Krishna. கிருஷ்ணர் சண்டை போட சொன்னார் என்பதற்காக தன்னுடைய திறமையை மிகவும் திறமையாக செயல்பட்டு சண்டை போட்டு அந்த சண்டையின் விளைவுகளை கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனன் சமர்ப்பணம் செய்கிறார். In a similar way, a pure devotee of the Lord, when he works only to meet his bare needs, to keep his body and soul together. And he is always satisfied with what comes to him automatically. இதே மாதிரிதான் ஒரு தூய பக்தர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய கடமைகளை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்கிறார். தன்னுடைய வாழ்க்கையை பராமரிப்பதற்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதில் அவர் எப்பொழுதுமே திருப்தியுடன் இருக்கிறார். Prabhupada gives in the purport a very amazing example. He says a pure devotee of Krishna is just like an animal. If the proprietor of the animal is going to treat it nicely, fine, or if the proprietor is a very cruel man and is going to behave with the animal in a way that it will even die, but the animal never complains. பிரபுபாதர் பொருளுரையில் மிகவும் அற்புதமான ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு நாயினுடைய எஜமானர் நாயை மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நடத்தினாலும் சரி, மிகவும் கொடூரமாக நடத்தினாலும் சரி, நாய் அதற்காக ஒன்றுமே பேச முடியாது. தூய பக்தர் கூட அப்படித்தான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So pure devotee feels simply that he is an instrument in the hands of the Lord to be used in the way the Lord feels. தூய பக்தர் தன்னை பகவானின் கையில் ஒரு கருவியாக கருதுகிறார். சோ பகவான் எப்படி விரும்புகிறாரோ அப்படி பகவான் தன்னை உபயோகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கிறார். So sloka number 23 explains what happens to the work performed by a man in that mood who is completely surrendered to the pleasure of the Lord. So he is actually not attached to the gunas because he is not looking to benefit from the fruits of that work. So he is totally unattached to the three gunas. So what happens to the work done by him? What kind of results does it produce? இந்த ஸ்லோகம் 23 என்பது என்ன பேசுகிறது என்றால், ஒரு தூய பக்தர் தன்னுடைய செயல்களை அவர் சரியாக செய்கிறார். அவர் அந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து தன்னுடைய செயல்களை செய்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So whenever we perform action with a desire to enjoy the fruits, then we automatically come under the gunas. Then we have to experience the results, good or bad. நாம் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களின் பலன்கள் மீது நமக்கு பற்றுதல் இருந்ததென்றால் அப்பொழுது நாம் அந்த செயல்களின் பலன்களால் ஏற்படும் நல்லதோ கெட்ட விளைவுகளை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். So here we are talking about nirguna. Nirguna means you have simply no attachment to the work that you are doing or for the results. You are only doing it for the pleasure of Krishna. இங்கே நிர்குணா என்பது நாம் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலை. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நாம் கிருஷ்ணரினுடைய திருப்திக்காக மட்டும் செய்கிறோம் என்பதை குறிக்கிறது. So a man who is working in that mood, who is totally free from the 3 modes of material nature, they become free from duality. That means pleasure and pain, success and failure, that kind of things. He is totally free from that. ஒருவர் இந்த நிர்குண நிலையில் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் ஒருவர் செயல்பட்டார், அவர் எல்லா விதமான இருமைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். அதாவது இன்பம், துன்பம், லாபம், நஷ்டம், இந்த இருமைகளில் இருந்து அவர் விடுபடுகிறார். So in that situation, he is totally free from the effect of the 3 gunas. Like we generally think sattva guna is very good, tamo guna is very bad. It is true also. The purpose of the 4 Vedas is to lift man from the lowest mode, from tamoguna, gradually into rajoguna and to sattva-guna. வேதங்களினுடைய நோக்கம் இந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களான தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கும், ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கும் உயர்த்துவதுதான் என்பது. சோ அப்படி ஒரு மனிதன் இப்படி வேதங்களை பின்பற்றி நடந்தால் அவன் படிப்படியாக முன்னேறுவான். ஆனால் பொதுவாக மக்கள் சத்துவகுணம் நல்லது, ரஜோகுணம் நல்லது என்றெல்லாம் அறியாமையில் பேசுவார்கள்.
But Nirguna is something higher than even Sattva-guna. So Krishna tells Arjuna, don't become attracted by the Vedas, which can definitely lift you up to the stage of Sattva-guna, but I recommend to you to become Nirguna. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் சொல்கிறார், நீ வேதங்களின் அந்த மலர் சொற்களினால் கவரப்படக்கூடாது, நீ இந்த 3 குணங்களிலேயும் தாண்டிய நிர்குண நிலைக்கு நீ உயர வேண்டும் என்று அறிவுரை சொல்கிறார். So a devotee is actually in that Nirguna stage. As we have just seen, devotee's work is only for the pleasure of the Supreme Lord. பக்தர் உண்மையில் இந்த நிர்குண நிலையில் இருக்கிறார். அவருடைய நோக்கம் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் சந்தோஷத்திற்காக செயல்படுவது மட்டும்தான். So this kind of Nirguna is attained both by the perfected Jnani and also a pure Krishna conscious devotee. So இப்படிப்பட்ட நிர்குண நிலையை ஒரு பக்குவமான ஞானியும் ஒரு கிருஷ்ண பக்தரும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவரும் அடைகிறார்கள். So whatever work they perform, so Jnani works without attachment and Bhakta works only for the pleasure of Krishna, not for his own pleasure. In that case, all the work becomes sacrifice. அவர்கள் என்ன மாதிரி செயல்களை செய்கிறார்கள்? ஒரு ஞானியானவர் எந்த பற்றுதலும் இல்லாமல் செயல்படுகிறார். ஒரு பக்தரோ கிருஷ்ணரினுடைய சந்தோஷத்திற்காக செயல்படுகிறார். சோ இப்படி செயல்படும் பொழுது அது துறவாகிறது. So with a little meditation on this concept, we can understand why a jnani should work. Sometimes we will wonder, okay, once I have become a jnani, there is no need to work because I am no longer interested in the fruits of my work. Why should I work? But this thought comes to us only because we dislike work. நாம் நம்மளுடைய செயல்களை வெறுப்பதனால்தான் ஒரு ஞானியானவர், நான் தான் ஞானியாகிவிட்டேனே, நான் ஏன் செயல்பட வேண்டும், நான் செயல்பட வேண்டாம் என்று ஏன் நினைக்கிறார் என்றால் அவருக்கு அந்த செயலின் மீதுள்ள வெறுப்பை தான் குறிக்கிறது. But for a jnani who is neutral towards work, working or not working are both the same. ஒரு ஞானியானவர் தன்னுடைய செயலை ஒரு சமநிலையில் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு செயல் செய்வதோ செயல்படாமல் இருப்பதோ எல்லாமே ஒன்றுதான். So the only reason he will work is to set a good example to others. அவர் ஏன் செயல்படுகிறார் என்றால் தன்னை ஒரு மாதிரியாக மற்றவர்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக தான். Otherwise people can misunderstand that once I become a jnani, I don't have to do any work. இல்லை என்றால் மக்கள் தவறுதலாக புரிந்து கொள்வார்கள், ஞானியாகிவிட்டால் நான் எந்த செயலும் செய்ய வேண்டாம் என்று. So jnani simply does his work without any attachment. So for him, it is whether it is leisure or work, both are same. ஞானியானவர் பற்றுதல் இல்லாமல் செயல்படுவதால் அவர் செயல்படுவதாக இருந்தாலும் சரி, செயலற்ற நிலையில் இருந்தாலும் சரி, இரண்டுமே ஒன்றுதான். Similar way, a bhakta who is always working for the pleasure of Krishna, he knows that the results are always in the hands of Krishna, and in any case, he is not looking anything for himself. பக்தரை பொறுத்தவரை அவர் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதனால் எல்லா செயல்களின் விளைவும் கிருஷ்ணரின் கையில் இருப்பதால் அவர் அந்த செயல்களின் விளைவுகளை பற்றி அவர் கவலைப்படுவதில்லை. So then what happens to the results of such work? அப்படிப்பட்ட செயல்களினால் ஏற்படும் விளைவு என்ன? Because we always expect that every work should produce, every action should produce some reaction. நாம் எப்பொழுதுமே என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்றால் நாம் ஒரு செயல் செய்தால் அதனுடைய எதிர்வினை நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம். Like there are yajnas which are prescribed in the Vedas. For each yajna you perform with a particular motive, then that motive becomes fulfilled. இப்பொழுது வேதங்களில் நிறைய யாகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு யாகமும் நாம் அந்த எந்த யாகம் செய்கிறோமோ அந்த யாகத்திற்கான பலன்களை நாம் பெறுவோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But here there is no motive for the performer. இங்கே இதை செய்பவருக்கு எந்தவித உள்நோக்கமும் கிடையாது. So what happens is the results simply merge in the yajna. Yajna means it's another name for Vishnu. So any kind of sacrifice which is done without any reward, expectation of reward, then the reaction simply merges in the transcendence. நாம் எந்த செயலை செய்தாலும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அந்த செயலை செய்தோமானால் அந்த செயலினுடைய விளைவானது அப்படியே உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறது. So this means that the performer of the work does not have to accept the reaction whether good or bad.
இதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில் அந்த செயலை செய்பவர்கள் அந்த செயலினுடைய நல்ல விளைவோ தீய விளைவோ ஏற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So it becomes akarma. So the person is already in nirguna. He is never coming down to the level of the three gunas. சோ அவர் செய்யக்கூடிய அந்த செயல் அகர்மா. அவர் அந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிர்குண நிலையில் இருக்கிறார். So the perfect example for such people who are totally unattached would be immediately you'll come to mind Srila Prabhupada and also his sincere followers who are doing so much amazing work without thinking of themselves, constantly meditating how I can spread Krishna consciousness throughout the world, how the devotees I can uplift them from their inferior consciousness to higher and higher level of consciousness. சோ இதற்கு மிக அற்புதமான ஒரு உதாரணம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள். அவர்களும் அவரை பின்பற்றும் உண்மையான சீடர்களும் எப்பொழுதுமே என்ன தியானம் செய்கிறார்கள் என்றால், எப்படி அனைவருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுப்பது, எப்படி வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களை தூக்கி அவர்களை பக்தியில் நிலைநிறுத்துவது, இப்படித்தான் அவர்கள் எப்பொழுதுமே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். We have seen in Srila Prabhupada's Leelamrit how until he went to the United States of America at the ripe old age of 69, all his efforts from a material perspective were failures. நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் லீலாமிருதத்திலிருந்து என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால், அவர் தன்னுடைய 69வது வயதில் அமெரிக்கா சென்றார். அதுவரை அவர் இந்த ஜட உலகில் செய்த எல்லா ஜட செயல்களுமே ஒரு தோல்வியாக தான் இருந்தது. But it never discouraged him. How is it possible? அவரை எந்த உற்சாகமின்மையையும் அவரிடம் ஏற்படுத்தவில்லை. இது எப்படி சாத்தியம்? That is because he was always feeling himself as an instrument in the hands of his spiritual master and Krishna. ஏனெனில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் எப்பொழுதுமே தன்னை பகவானின் கையில் உள்ள கருவியாகவும் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவினுடைய ஒரு கருவியாகவும் தான் நினைத்தார். So even when he was criticizing the scientists or even when he was chastising his devotees and disciples, his mood was never that of a proprietor or controller. சோ அவர் எப்பொழுதுமே அந்த விஞ்ஞானிகளை நிந்தித்த போதும் கூட, தன்னுடைய சீடர்களையும் பக்தர்களையும் அவர் நிந்தித்த போதும் கூட, அவர் எப்பயுமே அவ்வளவு தன்னை கர்வமாக நினைத்தது கிடையாது. When some of the audience in his lectures or some of the journalists who interviewed him, they asked some very aggressive questions, Prabhupada answered very humbly. அவர் எப்பொழுதுமே பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும் பொழுது அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜர்னலிஸ்ட் மற்றும் அங்க பங்கு கொள்ளும் ஆடியன்ஸ் ஏதாலும் அவருக்கு கிளர்ச்சியூட்டக்கூடிய கேள்விகளை கேட்டால் கூட அதனால் பிரபுபாதர் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Nothing could provoke him in any situation that his disciples recollect with great amazement. சோ எந்த சூழ்நிலையிலும் எதுவுமே பிரபுபாதரை கிளர்ச்சியூட்டியது கிடையாது. அவருடைய பக்தர்கள் அதை பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். At the same time, his enthusiasm in carrying on with his activities never diminished. ஆனால் அவருடைய அந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்துவதில் இருந்த அந்த உற்சாகம் எந்த நிலையிலும் பிரபுபாதருக்கு குறைந்ததே கிடையாது. So this is the symptom of someone who is working in nirguna. இதுதான் நிர்குண நிலையில் செயல்படுபவர்களுக்கான அறிகுறிகள். So we can sum it up by saying jnana does not mean impersonal knowledge as popularly assumed. It is complete only when it ends in knowing Krishna and serving him in love. ஞானம் என்பது அருவ ஞானம் கிடையாது. அது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஞானம் என்பது எப்பொழுது முழுமை அடைகிறது என்றால் நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால்தான். So with that we have concluded our Bhagavad Gita. I would like to speak a few words on Srila Advaita Acharya. நான் என்னுடைய பகவத்கீதையை முடித்துக் கொண்டு இப்பொழுது அத்வைதாச்சாரியரை பற்றி சில வார்த்தைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். So today is the most auspicious appearance day of Advaita Acharya. இன்று மிகவும் மங்களகரமான அத்வைதாச்சாரியரினுடைய அவதார திருநாள். So he is one of the Pancha Tattvas, as we all know. அவர் பஞ்ச தத்துவங்களில் ஒருவர் என்று நாம் எல்லோருக்குமே தெரியும்.
So in the picture we see three personalities starting from Chaitanya Mahaprabhu, three personalities on the left, and on the right we see two personalities. இங்கே இந்த படத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய வலதுபுறம் 2 பேரும் இடதுபுறம் 2 பேரும் இருக்கிறார்கள். So the white bearded old man is Advaita Acharya. So இந்த வெள்ளை தாடி வைத்திருப்பவர் தான் அத்வைதாச்சாரியா. So who can believe that he is actually Mahavishnu? யாராவது நம்புவார்களா இவர்தான் மகாவிஷ்ணு என்று? So only when someone goes deep into the reading and understanding of Chaitanya Charitamrita under the guidance of wonderful advanced devotees, then only they will come to know the significance of Advaita Acharya. ஒருவர் மிகவும் மூத்த பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி சைத்தன்ய சரிதாமிருதா சென்று படித்தால்தான் அவர்கள் அந்த அத்வைதாச்சாரியரினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். So we know the Jiva Shakti or Tatastha Shakti, it consists of all the Jivatmas. நமக்கு எல்லாமே நன்றாக தெரியும். இந்த ஜீவசக்தி அல்லது ஜீவாத்மாக்கள் ததஸ்த சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்று. So most of these souls are there in the spiritual world. So முக்கால்வாசி ஆன்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். They are serving the Supreme Lord in transcendental love and they have no inclination towards this material world. அங்கே அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தெய்வீகமான அன்புடன் சேவை செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த ஜட உலகத்தின் மீது எந்த பற்றுதலும் கிடையாது. But a small percentage of these souls develop a disease called envy of the Lord. ஆனால் ஒரு சில பங்கு மனிதர்கள் மட்டும் பகவான் மீது பொறாமை கொள்கிறார்கள். So because of this disease they have to be treated. So இப்படி பொறாமை குணம் உள்ளவர்களுக்கு நாம் சரியான சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும். So this responsibility is given to the external energy of the Supreme Lord. So இந்த பொறுப்பை பகவானினுடைய வெளிப்புற சக்திக்கு கொடுக்கப்பட்டது. So Mahavishnu, the Lord expands himself as Mahavishnu to inject all such envious souls into the material energy. பகவான் கிருஷ்ணரே மகாவிஷ்ணுவாக விரிவங்கம் எடுத்து இப்படி இந்த ஜட உலகில் வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக அவதாரம் செய்தார். So Mahavishnu is Krishna himself, but in the mood of a servant of Krishna, and his service is to take care of all these envious souls, to purify them and to return to the Supreme Lord. So பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இங்கே மகாவிஷ்ணுவாக அத்வைதாச்சாரியராக அவதாரம் செய்து அவர் பகவானின் சேவக அவதாரத்தில் வந்து இங்கு பொறாமையுள்ள எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் அவர்களினுடைய பொறாமையிலிருந்து அவர்களை விடுவித்து பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை மலர்பாதங்களை அடைய செய்கிறார். So we can understand how Mahavishnu is serving with so much compassion towards all the fallen souls. நாம நன்றாக புரிந்து கொள்ளலாம் மகாவிஷ்ணு எப்படி கருணையோடு எல்லா வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்கள் மீதும் செயல்படுகிறார் என்று. So the same Mahavishnu incarnated as Advaita Acharya in Chaitanya Leela, and he appeared about 50 years ahead of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. இந்த அத்வைதாச்சாரியார் சைத்தன்ய லீலாவில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுவதற்கு 50 வருடங்களுக்கு முன்பே தோன்றிவிட்டார். So he was born in a very profound Brahmin family, and he was considered as the leader of all the Brahmanas in Shantipur. அவர் ஒரு மிக உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறவி எடுத்து அவர் அங்கு உள்ள எல்லா பிராமணர்களுக்கும் தலைவராக திகழ்ந்தார். And his greatest service was to constantly pray to Lord Krishna by worshipping the saligram with tulsi leaves and Ganga water, and to pray that the Supreme Lord should descend into this material world. So அவரினுடைய பிரார்த்தனை முக்கியமாக என்ன என்றால் அவர் சாலகிராம ஷீலாவை வழிபட்டு அதற்கு துளசி இலைகளும் கங்கை நீரும் அர்ப்பணித்து பகவான் அவதாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார். And Chaitanya Mahaprabhu later on declared, I descended to this material world in this Kali Yuga only because of you. பின்னால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்,
அத்வைதாச்சாரியரே, உங்களால் தான் நான் இந்த பௌதீக உலகத்தில் அவதாரம் எடுத்தேன் என்று. So all the time, Advaita Acharya was crying in great compassion by seeing the people of this material world struggling to enjoy material energy and totally forgetting their relationship with the Supreme Lord. அத்வைதாச்சாரியார் அவர்கள் மிகவும் கதறி அழுவார். இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த ஜட உலகில் எல்லா இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தில் இருக்கிறார்களோ தவிர அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை சுத்தமாக மறந்து விட்டார்கள் என்று. So when we think about our Srila Prabhupada, one of the pujaris in the Shantipur temple, Advaita Acharya's temple, he confirmed that Srila Prabhupada would regularly come to the temple and he would sit in front of Advaita Acharya and he would be constantly crying and chanting. சாந்திபூரில் உள்ள ஒரு பூஜாரி சொல்லி இருக்கிறார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் சாந்திபூரில் உள்ள அந்த கோயிலுக்கு வந்து அங்க அத்வைதாச்சாரியாரினுடைய சிலையின் முன்பு உட்கார்ந்து கதறி கதறி அழுவார் என்று. Because Srila Prabhupada had the same mood of Advaita Acharya. ஏனெனில் பிரபுபாதருக்கும் அதே மனோநிலை தான் அத்வைதாச்சாரியருக்கு இருந்தது போல் இருந்தது. He later on told the pujari that he was going to the Western world where there are a lot of souls which are suffering in forgetfulness of the Supreme Lord. அவர் அந்த பூஜாரியிடம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார், நான் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு செல்கிறேன், அங்கே நிறைய வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களை காப்பாற்ற என்று சொன்னார். So some of these qualities are common to all the advanced devotees. That is, they feel so much compassion towards the fallen souls. பக்தியில் முதிர்ந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி குணங்கள் மிகவும் பொதுவானது. அவர்கள் எல்லாருமே இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களை விடுவிப்பது எவ்வாறு என்றுதான் அந்த தியானத்தில் இருக்கிறார்கள். And another very interesting fact is that these are direct expansions of the Supreme Lord, like Nityananda Prabhu or Advaita Acharya. They are directly the Supreme Lord, his expansions, not different from him. இங்கே மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றில் இந்த அத்வைதாச்சாரியார் இந்த பஞ்ச தத்துவங்கள் அனைவருமே பகவான் கிருஷ்ணரின் நேரடி விரிவங்கங்கள். So despite being Vishnu Tattva and not different from him, still their mood is always that of a servant. அவர்கள் விஷ்ணு தத்துவங்களாக இருந்தாலும் பஞ்ச தத்துவங்களாக இருந்தாலும் அவர்களினுடைய மனோநிலை எப்போதுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகன் என்பதுதான். The moment the Supreme Lord expands into Balram, Krishna becomes Balram. What is the mood of Balram? That of a servant. எந்த நிமிடத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் பலராமராக விரிவங்கம் அடைகிறாரோ அந்த நிமிடத்திலேயே பலராமரினுடைய மனோநிலை கிருஷ்ணரினுடைய சேவகன் என்பதுதான். So very clearly we can see those souls which have no contamination in their heart, they will have similar mood of Nityananda Prabhu or Advaita Acharya. So இப்படித்தான் எந்தெந்த ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே அந்த நித்யானந்தா அத்வைதாச்சாரியார் அவர்களினுடைய மனநிலை தான் இருக்கும். So the more our heart is cleansed of the contamination of enjoyment, then we will all have this mood of servitude. நமக்கு எந்த அளவுக்கு பகவானின் நம்மளுடைய மனது கலங்கங்களிலிருந்து தூய்மை அடைகிறதோ அந்த அளவுக்கு நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை இருக்கும். As long as we have this enjoying tendency, we will have great aversion for service. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் மிகவும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறதோ அப்பொழுது நமக்கு சேவையின் மீது ஒரு வெறுப்பு தான் இருக்கும். So the level of contamination and the level of service attitude, they are inversely proportional. So சேவை மனப்பான்மையும் அந்த அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்மனையானது. So we understand from these amazing pastimes of the Supreme Lord that we have to simultaneously serve the more advanced devotees and also we should serve the fallen souls. So நாம் இந்த அற்புதமான லீலைகளிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் மிகவும் தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அதே சமயத்தில் பகவானுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். So devotees are advised how they have to behave with senior devotees, equals and junior devotees.
சோ மூத்த பக்தர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். நம்மை விட ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்களை சமமாக நடத்த வேண்டும். We have to share this transcendental knowledge and bring the more beginner devotees to our level. சோ இந்த தெய்வீக ஞானத்தை ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்களுடன் நாம் பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களை நம்மளுடைய நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும். So the mood of a devotee is always that of service. ஒரு பக்தரினுடைய மனப்பான்மை எப்பொழுதுமே சேவை என்ற மனப்பான்மையில் இருக்க வேண்டும். Another very interesting thing about the pastimes of Advaita Acharya is his intimate relationship with Haridas Thakur. இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் லீலை என்னவென்றால் அவருடைய மிக நெருங்கிய தொடர்பு ஹரிதாஸ் தாக்கூருடன் இருந்தது பற்றி. Both Haridas Thakur and our Advaita Acharya were simultaneously praying for the Supreme Lord to descend. அத்வைதாச்சாரியரும் ஹரிதாச தாக்கூரரும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அவர் இறங்கி அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் என்று. And the moment Chaitanya Mahaprabhu took birth in Mayapur, immediately they came to know and they started dancing in great ecstasy. சைதன்ய மகாபிரபு மாயாப்பூரில் அவதாரம் செய்துவிட்டார் என்று தெரிந்த உடனே அவர்கள் வந்து உடனே அந்த பக்தி பரவசத்தில் ஆனந்தத்தில் பேரானந்தத்தில் நடனமாடினார்கள். So we will chant these two prayers for Advaita Acharya. Vandetam Srimad Advaita Acharya Adbhuta Cheshtitam Yasya Prasadat Agnyopi Tatsvarupam Nirupayet Advaitam Harinadvaitat Acharyam Bhakti Samshanat Bhaktavataramisham Tam Advaita Acharyam Ashraye. These two shlokas are found in Chaitanya Charitamrita. They are prayers to Advaita Acharya. So இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் சைதன்ய சரிதாமிருதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது அத்வைதாச்சாரியாரின் பிரார்த்தனைகள். So here he is offering his worship to Srimad Advaita Acharya, whose activities are amazing. இங்கே ஆசிரியர் அத்வைதாச்சாரியருக்கு இந்த பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறார். ஏனெனில் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் பிரம்மாண்டமானவை. And then he is very humbly expressing that because of his mercy, even someone in great ignorance can explain his activities. அவர் மறுபடியும் மிகவும் பணிவுடன் சொல்கிறார், அந்த அத்வைதாச்சாரியனுடைய கருணையினால் ஒருவர் தன்னை நன்றாக வெளிப்படுத்த முடியும் என்று. Then he explains the name Advaita is because he is non-different from the Supreme Personality of Godhead. அதே மாதிரி இந்த அத்வைதா என்ற பெயர் எதை குறிக்கிறது என்றால் அவர் பரம புருஷ பகவானிலிருந்து வேறுபட்டவர் கிடையாது என்பதை குறிக்கிறது. Dvaita means two, Advaita means one, non-different. துவைதா என்பது இரண்டு, அத்வைதா என்பது ஒன்று, அது வேற்றுமை இல்லாதவர் என்பதை குறிக்கிறது. Similarly, Acharya, that title is given to him because he is preaching bhakti everywhere throughout his life. ஆச்சாரியா என்ற தலைப்பு அவருக்கு ஏன் அந்த அது கொடுக்கப்பட்டது என்றால் அவர் அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்வதினால். So Advaita Acharya means the Supreme Personality of Godhead himself, but he is teaching bhakti to everyone. அத்வைதாச்சாரியா என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் அந்த சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆசிரியராக அனைவருக்கும் பக்தியை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். So he is called Bhakta Avataram. அவர் பக்த அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So we are offering our worship and we surrender ourselves to his lotus feet. நாம் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை அவருடைய தாமரை மலர்பாதங்களில் பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கிறோம். So Chaitanya Charita Amrita describes the activities of these Panchatattva. சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் இந்த பஞ்ச தத்துவங்களினுடைய செயல்பாடுகள் நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. And Srila Prabhupada gives amazing meaning for this title. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த தலைப்புக்கு ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். The word Chaitanya means consciousness. சைத்தன்யா என்ற வார்த்தை உணர்வை குறிக்கிறது. So we are all souls. What is our distinguishing feature? That is our consciousness. நாம் எல்லாம் ஆத்மாக்கள். நம்மளுடைய விசேஷமான
அம்சம் என்னவென்றால் உணர்வுதான். If we take our physical body, the soul is situated somewhere in the region of the heart. நாம் நம்மளுடைய இந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஆன்மாவானது இருதயத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. The soul is so small and it is floating on prana. அந்த ஆன்மா என்பது மிகவும் சிறியது, அது அந்த பிராணவாயுவில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. At the same time, the consciousness of the soul is spread throughout the body. அதே நேரத்தில் உணர்வு என்பது நம்மளுடைய சரீரம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. Whether it is the body of an ant or an elephant, in the same way, consciousness is spread throughout the body. அது ஒரு எறும்பாக இருந்தாலும் யானையாக இருந்தாலும் அந்த உணர்வு என்பது உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. So we don't have any experience similar to that of the soul in this material world. ஆனால் நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் அந்த ஆன்மாவுக்கான எந்த அனுபவத்தையும் பெறுவதில்லை. So material world we call insentient, jada. இந்த ஜட உலகத்தை நாம் ஒரு ஜடம் என்று சொல்கிறோம். It is constantly changing, it is very temporary and nothing is durable here. இந்த ஜட உலகமானது தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அது நிரந்தரம் இல்லாதது, எல்லாமே தற்காலிகமானதுதான். But the Chaitanya which has come into this body is eternal. சைத்தன்யா என்ற இந்த உடலுக்கு வரக்கூடியது நித்தியமானது. So this story, Chaitanya Charitamrita, is about, it is the story of the eternal soul. இந்த சைதன்ய சரிதாமிருதா என்ற கதையானது இந்த நித்தியமான ஆத்மாவை பற்றியது. So through Chaitanya Charitamrita, we learn our own story. சைதன்ய சரிதாமிருதத்தின் மூலம் நாம் நம்மளுடைய சொந்த கதையை படிக்கிறோம். Which is pure Chaitanya. அது தூய்மையான சைத்தன்யம். So our consciousness is now contaminated and we are suffering in material consciousness. நம்மளுடைய அந்த உணர்வு இப்பொழுது கலங்கப்பட்டிருக்கிறது, அதனால்தான் இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் கஷ்டப்படுகிறோம். We are experiencing dualities. நாம் இரட்டைகளை எதிர்கொள்கிறோம். But when we can purify our consciousness, நாம் நம்மளுடைய உணர்வை சுத்த தூய்மைப்படுத்தினால் then we will enter into Chaitanya Charitamrita. பிறகு நாம் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் நுழையலாம். Then the eternal soul will enter into the eternal pastimes of the Supreme Lord. அப்பொழுது இந்த நித்தியமான ஆத்மா பகவானின் நித்தியமான லீலைகளில் பங்கு கொள்ளலாம். So this is the mercy that Advaita Acharya has come to give to us. இந்த கருணையை நமக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் அத்வைதாச்சாரியார் அவர்கள் அவதாரம் செய்தார்கள். So Advaita Acharya, even though he was born in a high class Brahmin family, he was giving all respect to Haridas Thakur, and Haridas Thakur was constantly requesting Advaita Acharya, why you are giving me this respect? That is not due to me. What the other Brahmanas will tell you. இந்த அத்வைதாச்சாரியார் மிக சிறந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் கூட அவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரருக்கு நல்ல மரியாதை கொடுத்தார். அப்பொழுது ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் சொல்வார், நீங்கள் இப்படி எனக்கு மரியாதை கொடுத்தீர்கள் என்றால் இதற்கு அவசியம் தேவையில்லை, நீங்கள் இப்படி மரியாதை கொடுத்தால் மற்ற பிராமணர்கள் என்ன இதை பற்றி சொல்வார்கள் என்று. But because Advaita Acharya was always in the consciousness of the pure soul, he did not see any distinction between someone of a Mohammedan origin who is an untouchable and high class Brahmana. அத்வைதாச்சாரியார் தூய கிருஷ்ண உணர்வு நிலையினில் இருந்ததினால் அவர் ஒரு முகமதியருக்கும் மற்றவருக்கும் எந்த வித்தியாசத்தையும் பார்க்கவில்லை. On the other hand, he was seeing the pure consciousness of Haridas Thakur. மாறாக அவர் அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரரிடம் இருந்த அந்த தூய்மையான உணர்வு நிலையை தான் பார்த்தார். So Advaita Acharya said, I am strictly following all the scriptures, so nobody can find fault with me. When I give you respect, nobody can find fault with that. So நான் அந்த வேத இலக்கியங்களினுடைய அந்த உபதேசங்களின் படிதான் நான் நடந்து கொள்கிறேன், அதனால் யாரும் என்னிடம் எந்த குறையையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று அத்வைதாச்சாரியார் சொன்னார். So we can also understand, when we rise to the level of pure consciousness, then we are not going to see any distinction among souls.
நாமும் இந்த தூய உணர்வு நிலைக்கு உயர்ந்தால் நாம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இடையில் எந்த விதமான வேறுபாட்டையும் பார்க்க மாட்டோம். Another important lesson is Advaita Acharya is much older to Chaitanya Mahaprabhu. இன்னொரு முக்கியமான வாழ்க்கை கல்வி என்னவென்றால் இந்த அத்வைதாச்சாரியர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விட முதிர்ந்த வயதுடையவர். And he is highly learned. மிகவும் கற்ற அறிவாளி. Highly respected. மிகவும் மதிக்கப்பட்டவர். But still he was always having the mood of servant of Chaitanya Mahaprabhu. இருந்தால் கூட அவர் எப்பொழுதுமே சைதன்ய மகாபிரபுவினுடைய சேவகன் என்ற மனப்பான்மையில் தான் செயல்பட்டார். He would become very disturbed when Mahaprabhu gives him respect. அவருக்கு மகாபிரபு மரியாதை கொடுக்கும் பொழுது அத்வைதாச்சாரியாருக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருக்கும். So here also we have to understand that the more and more elevated a devotee becomes, the more and more he wants to serve humbly. So ஒரு பக்தரானவர் அதிக படிப்படியாக உயர்நிலைக்கு போகும் பொழுது அவருடைய மனோநிலை எப்பொழுதுமே அதிகமாக பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். Internally they are experiencing the highest level of prema and ecstasy. அவர்கள் உள்ளுணர்வில் மிகவும் உயர்ந்த பேரானந்தத்தையும் பக்தி பரவச நிலையையும் உணர்வார்கள். And externally they are always in the mood of serving everyone. வெளிப்பகுதியில் பார்த்தால் அவர் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையில் தான் இருப்பார்கள். So we should also understand, or we should develop the skill to see what are the contaminations in our heart. நாம் என்ன திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய இருதயத்தில் என்ன கலங்கங்கள் இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். And then we should try to look for solutions. How I can remove these contaminations from my heart. அதன் பிறகு இந்த கலங்கங்களை எப்படி என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து நீக்குவது, என்ன இதற்கு தீர்வு என்பதை காண வேண்டும். Why do we say Kali Yuga is a fallen age? எதனாக நாம் இந்த கலியுகம் என்பது what you said பிரபு? Why do we say this Kali Yuga is a fallen age? நாம் ஏன் இந்த கலியுகத்தை ஒரு வீழ்ந்த யுகம் என்று சொல்கிறோம்? It is because the desire to enjoy is so prominent in our heart, but at the same time we don't know how to get that joy. நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு அதிகமாக நம் மனதில் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த அனுபவத்தை எப்படி பெறுவது என்பது நமக்கு தெரியாது. We try to get as much of sense pleasures as possible, or we try to acquire as much wealth as possible with which we can acquire various things that can give us sense pleasures. நமக்கு இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய புலனின்ப பொருள்களை எப்படி பெறுவது, எவ்வளவு பெறுவது என்ற அந்த முயற்சியில் தான் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். But in the process we are increasing the contaminations in our heart. இந்த மாதிரி முயற்சியில் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தில் கலங்கங்களை அதிகப்படுத்தி கொண்டே போகிறோம். More the contaminations, more our sufferings will become. நாம் அதிகமான கலங்கங்கள் நமக்கு உண்டானால் நமக்கு அதிகமான கஷ்டங்கள் ஏற்படும். So the aim of human form of life is to cleanse our consciousness, not to acquire things. நம்மளுடைய இந்த மனித பிறவியினுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய கலங்கங்களை தூய்மைப்படுத்துவதுதான், மேலும் மேலும் பொருள்களை சேர்ப்பது அல்ல. And this message comes across very clearly when we read Chaitanya Charitamrita. இந்த செய்தி ஆனது நாம் சைதன்ய சரிதாமிரதத்தை படித்தோம் என்றால் நமக்கு தெளிவாக புரியும். So with this I come to the end of my session. Whatever deficiencies, defects are there, I request the Vaishnavas to kindly forgive me, and if it has given them any pleasure, I extend my sincerest gratitude to the Parampara who has sowed this knowledge in my heart. Thank you. நான் வைஷ்ணவர்களிடம் என்னிடம் உள்ள குறைகளை மன்னிக்கும்படியும் நான் பேசியதில் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் ஏற்பட்டால் அதற்கு நான் மிகவும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Prabhuji, wonderful lecture. Thank you, Hare Krishna, and thank you for supporting me with an amazing translation. Thank you, Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களே, உங்களுக்கு ஏதானும் சந்தேகங்கள், கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் டைப் செய்யலாம் அல்லது நீங்கள் கையை உயர்த்தலாம்.
Yeah, there is a question in the chat that which book to read for Advaita Acharya. Yes, definitely Chaitanya Charitamrita. You can also read Chaitanya Bhagavat to get information about Advaita Acharya. அத்வைதாச்சாரியரை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வேண்டுமெனில் எதை படிக்க வேண்டும் என்ற கேள்விகள் கேட்டார்கள். அதற்கு பதில் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கலாம், சைத்தன்ய பாகவதமும் படிக்கலாம் என்று பிரபுஜி சொன்னார். And you can also listen to a lot of lectures on Advaita Acharya. You can find in the YouTube, in ISKCON Desire Tree, etc. அத்வைதாச்சாரியரை பற்றிய உபன்யாசங்கள் யூடியூபில் இஸ்கான் டிசையர் ட்ரீயில் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் கேட்கலாம். Nityananda is expressing his glory. Dandavat pranams for the glories. Prema, somebody is raising hands. Who will unmute? So message from Pooja. Beautiful session, sir. Thank you so much, Prabhu. Okay. Okay, Padmavati. Mataji, can you unmute and speak? Padmavati, yeah. Yeah, you are unmuted. You can speak, Padmavati. Okay, okay. இப்போ கேக்குறதா? Yes, கேக்குறது மாதாஜி, சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா குருஜி, நாங்க கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கோம். எப்படி இந்த நிர்குணக்கு போக முடியும்? நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த நிர்குணக்கு போய் நம்ம கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. வெரி குட் கொஸ்டின் மாதாஜி. நாம எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா இப்போ ஒரு மனித உடல்ல இருக்கும். Mataji, you can translate into English. Yes, Prabhuji. See here, the question is, we are all grahastas. How we can reach to the nirguna state? That was the question. For that, Prabhuji said, we are all atmas. But we are, நம்ம இப்போ ஆனா மனித சரீரத்துல இருக்கோம். Now we are in the material body. So இந்த விதத்துல ரெண்டு பொருந்தாத விஷயங்கள் இணைந்திருக்கிறது. So two things which are never go with each other are there. So because of that, we have two kinds of duties. நமக்கு ரெண்டு வகையான கடமைகள் இருக்கு. So we have two types of duties because of the soul and the body. ஒன்று நாம் உடலாக இருக்கிறதுனால உடலின் அடிப்படையில் நமக்கு சில கடமைகள் இருக்கு. Because we have a body, based on the body we have certain duties. அதே சமயத்துல நாம் ஆத்மான்னு புரிஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த ஆத்மாவுடைய கடமைகளையும் நாம் செய்ய வேண்டும். At the same time, we understand that we are Atma, that we have to do the duties of the Atma also. பௌதிக உடலுக்கான கடமைகளை செய்யும் பொழுது அதை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யணும். So when we do the material duties, know that we have to perform for the satisfaction of the Supreme Lord. அதாவது நாம் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கோம், குடும்பத்து அங்கத்தினர்களுக்கு நாம தாயாகவோ அல்லது மகளாகவோ அல்லது மனைவியாகவோ நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் சரிவர செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்தில் பயன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். நமக்கு ஒரு பயன் வேணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இந்த பௌதிக கடமைகளை செய்ய வேண்டும். See, for example, we are all in the family. Then we have, if you play the role of a mother, then you have to play the perfect role of a mother, and you have to submit all the results to the Supreme Personality of the Godhead without attachment. So இந்த கடமைகளை செய்யறது எல்லாமே பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யறோம் அப்படிங்கிற மனோபாவம் எப்பவுமே இருக்கணும். So always know you have the attitude that all the duties I am doing it for the satisfaction of the Supreme Lord. ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் என்னன்னு கேட்டாக்கா, நம்ம எதிர்பார்க்காத சில விளைவுகள் வரும். விரும்பாத விளைவுகள் அல்லது விரும்பக்கூடிய விளைவுகள் நமக்கு வாழ்க்கையில மாற்றி மாற்றி வந்துட்டே தான் இருக்கும். So the result of all this is always you have the dualities, which is whatever you desire, that results you will get. Whatever the results which you don't like, that also they all keep on coming. இது எல்லாத்தையுமே நான் பூர்வ ஜென்மத்தில் பண்ணின செயல்களுடைய விளைவுகள் தான் இப்போ வருது. ஆனால் பகவானுடைய கருணையினால நான் பக்தி பண்ணுறதுனால எனக்கு இந்த விளைவுகளை எல்லாம் பகவான் மட்டுப்படுத்துகிறார். இதை நான் எந்த விதமான குறையும் சொல்லாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மனோபாவத்தில் இருக்கு.
See, we have to have the mentality and attitude that no, all this happens to me because of my previous karma. And I have done lot of karmic actions. Even then, no, Lord is giving only little karma reaction now. Like that, in that attitude, we have to accept it. ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம பௌதிகமான கடமைகளை எல்லாம் நமக்கு முடிஞ்ச அளவு திறமையை பயன்படுத்தி, அதே சமயத்தில் ஓவர் முயற்சியும் இல்லாமல், ஓவர் முயற்சி எப்போ வரும் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு விளைவுகள் வேணும் அப்படிங்கிற தீவிரமான ஆசை வரும்போது அதிகமான முயற்சி போடுவோம். அது அவசியம் இல்லை. நம்ம சக்திக்கு ஏற்ற முயற்சியை செய்து அதன் பயன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். See, in the material life, no, you have to perform your duty, no, with minimum endeavor you have to perform. It is not necessary that you have to be over pressure you have to put an endeavor for. See, whatever you are doing, it know that all that results you will have to surrender to the Supreme Personality of Godhead. இது நம்ம உடலின் அடிப்படையில் நாம பண்ணக்கூடிய கடமைகள், பௌதிக கடமைகள். This and all based on the body we do it, this material duties. இதை தவிர ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்முடைய சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. Apart from this, there is a thing that is called the Sanatana Dharma that is related to the soul. அது நாம பகவானுக்கு நேரடியாக பண்ணக்கூடியது. That we do it to the direct service to the Supreme Lord. ஏன்னு கேட்டா, எல்லா ஆத்மாக்களுமே பகவானுக்கு நிரந்தரமான சேவகர்கள் தான். All the Atmas are the eternal servants of the Supreme. ஸோ பகவானுடைய சேவைக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்லியிருக்கிற கடமை என்ன அப்படின்னா, நாம ஜபம். So Chaitanya Mahaprabhu has instructed us that to serve the Supreme Lord, we have to chant the holy name of the Lord. இந்த மகாமந்திரத்தை நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Chaitanya Mahaprabhu has given us this Maha Mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. இந்த நாம ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும். அதே சமயத்தில் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So we have to do this Harinama continuously and constantly. At the same time, we have to be in the satsang of the pure devotees of Lord. பக்தர்களுடைய சங்கம் எடுத்துக்கொள்வது அப்படின்னா, பகவானை பற்றி எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கேட்பது, பகவானை பற்றி பேசுவது. So satsang means what you have to do, no, how much ever you are able to hear about Krishna, that you have to hear, and also you have to speak about Krishna. இந்த விதமா இந்த ரெண்டு வகையான கடமைகள், சனாதன தர்மம், நமக்கு இருக்கக்கூடிய லௌகிகமான வர்ணாசிரம தர்மம், இது ரெண்டையும் நாம சரியா பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்க நாம பண்றதே நிர்குணம் தான். See, these two dharmas, Sanatana Dharma and Varnashrama Dharma, if you do it perfectly and follow it, then you can reach the Nirguna stage. ஏன்னா நீங்க பயன்கள்ல இருந்து விடுபட்டுட்டீங்க, பயன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டீங்க. அதே சமயத்துல பகவானுக்கு நேரடி பக்தி தொண்டும் செய்துட்டே வரீங்க. படிப்படியாக நாம முன்னேறி இந்த பிறவியிலேயே நாம் பகவானை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். இதுல முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னாக்க, பக்தருடைய சங்கம், நாம சங்கீர்த்தனம். See, in this lifetime itself, we can reach the lotus feet of the Supreme Lord if you offer all your fruitive results to Krishna, and also in the satsang, you have to listen to Krishna, and also constantly you'll have to chant Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Excellent answer. Thank you. Thank you, Prabhu. Are there any questions? Okay. Thank you, Mataji. Thank you once again, Prabhu, for the wonderful session today. You have given on Bhagavad Gita 4.23 sloka meaning fantastically, and with a lot of information, the presentation. It was very nice and useful. And then you continued with the session on the auspicious Advent day of Sri Advaita Acharya. So it was again a bonus point of hearing about Advaita Acharya on this auspicious day. A couple of points which you have mentioned in the session was very, very interesting and nice to note.
that heart is removed with contamination of material enjoyment when we develop the taste of service. So the more we like increase our service, like Shravanam, what we are doing now, definitely our the material enjoyment contamination will get removed. And then you also gave one mathematical formula, like the level of service is inversely proportional to the material enjoyment, which means both won't get attached together. Sorry, I didn't give time for a translation. Shivagami Mataji. ஓகே, இன்றைய இந்த சொற்பொழிவு மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது. பிரபுஜி அவர்கள் பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகத்திற்கான அவருடைய விளக்கம் மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது. எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மிக அழகாக அவர் விளக்கமாக சொன்னார். அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு அத்வைதாச்சாரியரினுடைய அவதார நாளாக இருப்பதினால் அவரை பற்றியும் மிகவும் சிறப்பாக பிரபுஜி அவர்கள் விளக்கமாக நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக மிக முக்கியமான 2 கடமைகள் என்ன என்பதை பற்றியும் மிக அழகாக சொன்னார். And then Prabhuji also informed about the various pastimes, like on how Advaita Acharyas having had the intimate association with Haridas Thakur. பிரபுஜி அவர்கள் எப்படி அத்வைதாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூருடன் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்தார் என்ற லீலையையும் விவரித்தார். And the prayers, Advaita Acharya prayers from Chaitanya Charitamrita. அத்வைதாச்சாரியாரினுடைய பிரார்த்தனைகள் சைதன்ய சரிதாமிருதத்திலிருந்தும் எடுத்து சொன்னார். And also the wonderful meaning about Chaitanya Charitamrita. சைதன்ய சரிதாமிருதாவினுடைய மிகவும் பிரமாதமான விளக்கத்தையும் கொடுத்தார். Yes, and yeah, I think overall the session was very, very nice, Prabhu. Thank you for your time. அற்புதமான சொற்பொழிவு. உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Prabhu. Jai Shri. Pranam. पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Hare Krishna.